Yes, good morning to ma. Now today we are going to do one new condition ma. It is Gaussian integer, and in that some one problem also we are going to do, right? First I am going to define Gaussian integer. What is Gaussian integer? One special type of integer is called as Gaussian integer. What is that speciality? Once observe ma. It is a number of the form a plus ib where a and b are integers is called as a Gaussian integer. అంటే ఒకటి కాంప్లెక్స్ నెంబర్ ఫార్మేషన్ ఉండాలి. వాట్ ఈస్ దట్ మా ఏ ప్లస్ ఐబి, బట్ ఏ అండ్ బి షుడ్ బి వాట్ మా ఇంటీజర్స్ అయి ఉండాలి. సచ్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్ ఫార్మేషన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్ మా Gaussian ఇంటీజర్. మనకు జనరల్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్లో ఏ ప్లస్ ఐబి వేర్ ఏ అండ్ బి ఆర్ వాట్ మా రియల్ నెంబర్స్ అయి ఉండాలి. అప్పుడు దీన్ని కాంప్లెక్స్ నెంబర్ అంటాం. అదే ఏ ప్లస్ ఐబిలో ఏ అండ్ బి ఇంటీజర్స్ అయినామనుకోండి, సచ్ నెంబర్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్ మా Gaussian ఇంటీజర్స్ మా, రైట్? I mean Gaussian integer ma. The set of all Gaussian integers is denoted by z of I, or somebody can denote it as j of I also, capital J. మనమైతే z of I అనే యూస్ చేస్తాము, రైట్? Somebody can use j of I also. That is z of I is equal to what ma? The set of all elements of the form a plus ib such that a and b are integers. The set of all elements a plus ib such that a and b are integers is called as what ma? The set of all Gaussian integers, and it is denoted by z of I ma. This is the definition of Gaussian integer. అంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. 1 plus 2i is Gaussian integer. 3 plus 18i is Gaussian integer because 3 and 18 are integers. What about this ma? 1 plus 1 by 2 into I, is it Gaussian integer? No, because this 1 by 2 is not integer. That's why this is not Gaussian integer. These are the examples of Gaussian integers ma, right? This is about your Gaussian integer ma, right? ఇక now let us see a problem. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక చిన్న ప్రాబ్లం వర్క్ చేద్దామమ్మా. Prove that the set of all Gaussian integers, prove that the set of all Gaussian integers is an integral domain, is an integral domain with respect to usual addition and multiplication. Usual addition and multiplication means according to plus and into. Usual addition and multiplication అంటే general additive operator and general multiplicative operator. This is your question. You have to show the set of all Gaussian integers is an integral domain, right? You know what is set of all Gaussian integers ma? First of all I am going to write the set of all Gaussian integers is given by, yes, we are going to denote it with what ma? Z of I, already we know. It is what ma? The set of all elements of the form a plus ib such that a and b are integers. A comma b belongs to z. ఇప్పుడు మనం చేయాల్సిన వర్క్ ఏంటి? We have to show that according to addition and multiplication it is what ma? Integral domain. Integral domain చేయాలంటే ఇక స్టెప్స్ చూడండి. ఫస్ట్ లెట్ us prove z of I comma plus comma dot is a ring అని ప్రూవ్ చేయండి మన డెఫినేషన్ ప్రకారం. ఆఫ్టర్ దట్ లెట్ us show z of I comma dot ఈజ్ కమ్యూటేటివ్, అంటే కమ్యూటేటివ్ రింగ్ అని వస్తుంది. ఆఫ్టర్ దట్ ప్రూవ్ z of I హ్యాస్ యూనిటీ. ఆఫ్టర్ దట్ లెట్ us go నో జీరో డివైజర్స్ కండిషన్ ఇన్ z of I మా. ఇన్ని ప్రాపర్టీస్ చేయాలి. ఫస్ట్ రింగ్ చేసిన తర్వాత మిగతావి చేద్దామమ్మా. ఇన్ రింగ్లో మనం చేయాల్సిన స్టెప్ 1 ఏంటి? రింగ్ అని ప్రూవ్ చేసేటప్పుడు మనం చేయాల్సిన స్టెప్ 1 కండిషన్ ఏంటమ్మా? ప్రూవ్ దట్ z of I కామా ప్లస్ ఈజ్ ఎన్ అబిలియన్ గ్రూప్. రైట్, ఇది ఫస్ట్ చేయాల్సిన వర్క్ అమ్మా, రైట్? అబిలియన్ గ్రూప్ అని ప్రూవ్ చేయాలి అంటే మనం ఎలిమెంట్స్ తీసుకోవాలమ్మా z of I లో. Z of I లో ఎలిమెంట్స్ ఇలా ఉంటాయి, a ప్లస్ ఐబి ఫామ్లో ఉంటాయి, వేర్ a అండ్ b ఆర్ ఇంటీజర్స్.
ఆ ఎలిమెంట్స్ని ఆల్ఫా బీటా గామాగా తీసుకుంటున్నాను. 3 ఎలిమెంట్స్ కావాలి కాబట్టి లెట్ us take let alpha beta gamma belongs to Z of I such that I am taking alpha is directly general element A plus Bi, beta I am going to take as C plus ID or Di, right? And let us take gamma as in what way ma? ఇక గామాని ఎలా తీసుకుంటామమ్మా? సమ్ అదర్ నొటేషన్, ఏదైనా ఇంకా న్యూ నొటేషన్ తీసుకోండి. గామా ఈజ్ ఈక్వల్ టు సంథింగ్ లైక్, మీరు ఏదైనా న్యూ కండిషన్ తీసుకోండి, రైట్? ఏదో సమ్ గామా ఈజ్ పీ ప్లస్ ఐక్యూ అనుకుందాం, లెట్ ఇట్ బి. అసలు ఇది అవసరం లేదు, ఎందుకంటే అసోసియేటివ్ ప్రాపర్టీ కోసం మనం గామా తీసుకుంటాం. బట్ అసోసియేటివ్ ప్రాపర్టీ ఇక్కడ డైరెక్ట్గా రాసేస్తాం, వర్క్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఆల్రెడీ ఇది క్వశ్చన్ హెవీగా ఉంటుంది, అన్నెసరీ కండిషన్స్ వర్క్ చేస్తే టైం ప్రాబ్లం అవుతుంది. అందుకే అసోసియేటివ్ ప్రాపర్టీ డైరెక్ట్లీ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ హౌ టు ప్రొసీడ్. అది ఎలా ప్రొసీడ్ అవ్వాలో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. బట్ ఫస్ట్ అయితే తీసుకున్నామండి. లేదు అంటే ఇది రిమూవ్ చేసుకోండి, ఆల్ఫా బీటా ఎనఫ్ క్లోజర్ ప్రాపర్టీ కోసం. గామా తీసేసేయండి, అసోసియేటివ్ చేయట్లేదు కాబట్టి, రైట్? ఎస్. ఇక నౌ లెట్ us go to first one, closure property. What is that closure property ma? For all alpha comma beta belongs to Z of I implies we must show that alpha plus beta is also in Z of I ma. నా ఈ రెండింటిని యాడ్ చేయండి, ఏమొస్తుంది? ఏ ప్లస్ సి డైరెక్ట్ యాడ్ చేస్తున్నాను, ప్లస్ ఐ ఇంటూ బి ప్లస్ డి మా. ఈజ్ ఇట్ ఇన్ జెడ్ ఆఫ్ ఐ ఆర్ నాట్? ఎస్. ఏ అండ్ బి, ఏ అండ్ సి ఇంటీజర్స్ అయినప్పుడు ఏ ప్లస్ సి కూడా ఇంటీజర్ అవుతుంది కదా. బి అండ్ డి ఇంటీజర్స్ అయినప్పుడు బి ప్లస్ డి కూడా ఇంటీజర్ అవుతుంది కదా. ఇది ఏ ఫామ్లో ఉంది? ఇంటీజర్ ప్లస్ ఐ ఇంటూ ఇంటీజర్ విచ్ ఈస్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ గాసియన్ ఇంటీజర్. దట్స్ వై దిస్ బిలాంగ్స్ టు జెడ్ ఆఫ్ ఐ మా. That's all. For all alpha comma beta belongs to Z of I, we proved alpha plus beta belongs to Z of I. Therefore, Z of I comma plus is closed. Closure property finished. ఇక అసోసియేటివ్ ప్రాపర్టీ ఇంతకుముందు అయితే మనం వర్క్ చేసినామమ్మా, బట్ ఇక్కడ డైరెక్ట్ ప్రొసీడ్ అవుతున్నాను. ఫర్ అసోసియేటివ్ ప్రాపర్టీ వన్ స్మాల్ కన్సిడరేషన్ ఈజ్ దేర్. ఒక బిగ్ సెట్ తీసుకున్నామమ్మా. ఒక బిగ్ సెట్ అసోసియేటివ్ ప్రాపర్టీ సాటిస్ఫై చేసింది అంటే దాంట్లో ఏ సబ్సెట్ పోర్షన్ తీసుకున్నా కూడా అకార్డింగ్ టు సేమ్ బైనరీ ఆపరేటర్స్ అసోసియేటివ్ ప్రాపర్టీ ఆల్వేస్ ట్రూమా ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. దిస్ ఇస్ ద బేసిక్ వన్, రైట్? ఇక్కడ వీ నో దట్ ది సెట్ ఆఫ్ ఆల్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ అండర్ అడిషన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ అసోసియేటివ్. And this Z of I set is what ma? Subset of set of all complex numbers ma. So that Z of I comma plus also what ma? Associative. Like that here directly we can conclude ma. Ala manam direct ga ikkada conclude chestamamma. Ade proceed avutunnanu. We know that set of all complex numbers. Ila radam. We know that each element of Z of I is a complex number, correct na? And the set of all complex numbers, the set of all complex numbers is associative under addition. So that or hence Z of I comma plus is also associative. అమ్మ మల్టిప్లికేషన్లో కూడా ఇలాగే రాస్తాం స్టెప్ 2లో, మళ్ళీ అక్కడికి రిపీట్ చేయాలి. సేమ్ వర్క్ దేర్ ఆల్సో అప్లికేబుల్ మా, రైట్? అసోసియేటివ్ ప్రాపర్టీ కంప్లీట్ అయింది. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ వాట్ మా? ఐడెంటిటీ ప్రాపర్టీ. వాట్ ఈస్ దట్ ఐడెంటిటీ ప్రాపర్టీ మా? ఐడెంటిటీ ప్రాపర్టీ మీనింగ్ ఏంటి? For all some alpha belongs to Z of I, if you can show one special element in Z of I, if you can add that special element to alpha, you get alpha only. Like that ఏదైనా Z of I లో ఉందో చూడండి. ఇంకా క్లారిటీ, సింపుల్ కండిషన్. మన ఆపరేటర్ ఏంటి? అడిషన్. అడిషన్లో ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ ఏంటి? జీరో. జీరో Z of I లో ఉంటే చాలు. యూ సే Z of I satisfies identity property. ఫర్ దట్ ఐ వాంట్ టు టేక్ జీరో సెపరేట్లీ మా. జీరో సెపరేట్గా తీసుకుంటున్నాను. We know that 0 is equal to 0 plus I into 0. Any problem is there? 0 plus I into 0 ga rastunna. Is it belongs to Z of I or not? Absolutely, because these are integers and it is in the complex number formation. ఇప్పుడు ఇక ప్రాపర్టీ క్లియర్ అయిచేస్తున్నాయి. ఇక్కడికి అయిపోయింది. 0 అడిటివ్ ఐడెంటిటీ Z of I లో ఉందంటే Z of I satisfies ఐడెంటిటీ ప్రాపర్టీ వేర్ 0 is the identity element in Z of I. బట్ ఇక్కడ ప్రాపర్టీ వైజ్గా ఇలా చూపిస్తాం. దట్ ఈస్
for all alpha belongings to z of I, there exists 0 belongings to z of I such that 0 plus alpha is equal to alpha, which equal to alpha plus 0. Therefore 0 is identity or additive identity, anyone you can write, identity in z of I. Okay, identity property complete అయింది. Next, under same addition, let us do inverse property. Again, what is inverse condition ma? Inverse condition meaning entama, whenever alpha belongs to z of I, under addition inverse of alpha is what ma? Minus alpha. If minus alpha also in z of I, you say inverse property is true under addition in z of I. అదే ఇప్పుడు ప్రొసీడ్ అవుతుందమ్మా. For all alpha is equal to a plus ib belongings to z of I, ఇది general element ma, implies minus alpha is equal to basically minus of a plus ib ma. But this minus alpha you can write as what ma? Minus a plus I into minus b. Any problem is there? Minus a plus I into minus b ga రాస్తున్నాం. Whenever a and b are integers ma, minus a and minus b also what ma? Integers. This is in the form of integer plus I into integer, which belongs to z of I or not. That's all. Whenever alpha belongs to z of I, we proved minus alpha also in z of I, where minus alpha is additive inverse of alpha. ఇక్కడ డైరెక్ట్గా ప్రాపర్టీ కంక్లూడ్ అయింది, బట్ మనం ప్రాపర్గా ఎక్స్ప్రెస్ చేద్దాం ఇక్కడ. దట్ ఈస్ ఫర్ ఆల్ ఆల్ఫా బిలాంగింగ్స్ టు z of I, there exists minus alpha belongs to z of I such that alpha plus of minus alpha equal to 0, which equal to minus alpha plus alpha. Therefore inverse of alpha is minus alpha for all alpha belongs to z of I. This completes inverse property. ఇంకా ఇందులో వన్ మోర్ కండిషన్ చేయాలి. వాట్ ఈస్ దట్ మా? కమ్యూటేటివ్ ప్రాపర్టీ. రైట్, ఇక్కడ ఇంకా మనం వర్క్ చేయాల్సింది ఏంటమ్మా? కమ్యూటేటివ్ ప్రాపర్టీ వర్క్ చేయాలి. రైట్, ఫర్ దట్ ఇక కమ్యూటేటివ్ కండిషన్ స్టార్ట్ చేయండి. ఏంటి? ఫర్ ఆల్ alpha comma beta belongings to z of I implies, let us go for alpha plus beta. If you can show alpha plus beta equal to beta plus alpha, that is enough. But alpha plus beta simplified form in closure property available, directly take it ma. What is that? A plus c plus I into b plus d ma. But is it possible to write as c plus a plus I into d plus b or not? Absolutely, because a, c, b, d are integers. If this is alpha plus beta, then this becomes what ma? Beta plus alpha or not? ఒకవేళ మీకు ఇలా డైరెక్ట్గా రీకన్స్ట్రక్ట్ చేయడం ఇన్కన్వీనియన్స్గా ఉంటే ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఇది అనండి, దీన్ని రాయొచ్చు. తర్వాత బీటా ప్లస్ ఆల్ఫా క్యాలిక్యులేట్ చేయండి, ఇదే వస్తుంది. బోత్ ఆర్ ఈక్వల్ అనొచ్చు అమ్మా. ఫ్రమ్ దిస్ యూ కెన్ కంక్లూడ్ ఫర్ కేస్ స్టెప్ 1 మా. వాట్ ఈస్ దట్? z of I comma plus is an abelian group. ఓకేనా? జస్ట్ మన రింగ్లో స్టెప్ 1 కంప్లీట్ చేసాం, ఇంకా చాలా ప్రాపర్టీస్ వర్క్ చేయాలి. రైట్, ఇక నెక్స్ట్ లెట్ us go for స్టెప్ నెంబర్ 2 మా. ఇది రబ్ చేస్తాను, నాకు బోర్డు సరిపోదు, ప్రతిసారి రబ్ చేయాలంటే ఇక చాలా కష్టం. ఫ్రమ్ బిగినింగ్ నుండి స్టార్ట్ చేస్తాను. దట్స్ వై ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రిమూవ్ దోస్ లైన్స్ ఆల్సో. ఇక ఆల్ఫా బీటా అన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి. Yes, let us see. Yes, let us see step number 2 ma. What is that step 2 ma? Prove that z of I comma dot r into is a semi group. According to second binary operator, you have to show it is a semi group ma. Right, you know what is that ma? In that first property is closure 1. క్లోజర్ ప్రాపర్టీ వర్క్ చేద్దామండి. వాట్ ఈస్ దట్ క్లోజర్ ప్రాపర్టీ మా? ఫర్ ఆల్ ఆల్ఫా కామా బీటా బిలాంగింగ్స్ టు z of I implies, let us define alpha into beta. If this is also in z of I, that is enough ma. Alpha is what ma? A plus ib
ఇంటూ బీటా ఈజ్ వాట్ మా సి ప్లస్ ఐడి. ఎస్, నేను డైరెక్ట్ ప్రోడక్ట్ చేస్తున్నామా. ఫస్ట్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ ఐ టర్మ్ రాస్తున్నాను. ఏసీ మైనస్ బీడి ప్లస్ ఐ ఇంటూ ఏడి ప్లస్ బీసీ. Directly I proceed. Is it belongs to z of I or not? Absolutely it is in z of I, because integer plus I into integer formation. From this what do you say ma? Z of I comma dot is closed. Next, associative property, directly you can proceed same like previous associative. Previous lo addition ఉన్న దగ్గర multiplication proceed అయితే చాలమ్మా. We know that all the elements of z of I are complex numbers and the set of all complex numbers is associative under multiplication. Hence z of I comma dot is also associative. This completes associative property, and this is about your step 2 ma. Therefore z of I comma dot is a semi group. Yes, semi group part complete అయిపోయింది. Step 2. Step 3 proceed అయిదామమ్మా. డిస్ట్రిబ్యూటివ్ లాస్, ఇది కూడా సెపరేట్గా వర్క్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. వీ నో దట్ అని రాస్తే చాలు, బికాజ్ ఆల్ దీస్ ఆర్ అగైన్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్. ఇన్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ జెడ్ ఆఫ్ ఐలోని ఎలిమెంట్స్ అన్నీ కూడా ఏంటమ్మా కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్. కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ ఆల్వేస్ సాటిస్ఫైస్ వాట్ మా బోత్ డిస్ట్రిబ్యూటివ్ లాస్ మా. అది డైరెక్ట్ రాస్తే చాలమ్మా. వీ నో దట్ అనేది జస్ట్ ప్రాపర్టీ ఎక్స్ప్రెస్ చేయండి. వీ నో దట్ ఫర్ ఆల్ ఆల్ఫా కామా బీటా బిలాంగింగ్స్ టు జెడ్ ఆఫ్ ఐ ఇంప్లాయిస్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ప్లస్ గామా కూడానండి బిలాంగింగ్స్ టు జెడ్ ఆఫ్ ఐ ఇంప్లాయిస్ ఆల్ఫా వేరు గామా ఏమనుకుంటారమ్మా, ఆల్రెడీ బీటా ఉంది కదా, గామా ఈజ్ పీ ప్లస్ ఐక్యూ. ప్రొసీడ్ అవ్వండి నన్ను. ఇంప్లాయిస్ నో నీడ్ టు డూ ద వర్క్, జస్ట్ కండిషన్ రాస్తాను. ఆల్ఫా ఇంటూ బీటా ప్లస్ గామా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా ఇంటూ బీటా ప్లస్ ఆల్ఫా ఇంటూ గామా, అండ్ బీటా ప్లస్ గామా ఇంటూ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు బీటా ఇంటూ ఆల్ఫా ప్లస్ గామా ఇంటూ ఆల్ఫా. డైరెక్ట్ రాసేది ట్రూ అయినట్టు. ఇప్పుడు కండిషన్ ప్రొసీడ్ అవుదాం. దేర్ ఫోర్ జెడ్ ఆఫ్ ఐ కామా ప్లస్ కామా డాట్ ఈజ్ ఏ రింగ్. ఇప్పటి వరకు మనం రింగ్ అని ప్రూవ్ చేస్తున్నాము. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి, మల్టిప్లికేషన్లో సెకండ్ బైనరీ ఆపరేటర్లో కమ్యూటేటివ్ చూపించాలి. రింగ్ అయిన తర్వాత కమ్యూటేటివ్ కావాలి, యూనిటీ కావాలి, నో జీరో డివైజర్స్ కావాలి. ఇంకా 3 ప్రాపర్టీస్ చేయాలి. నెక్స్ట్ లెట్ us go for commutative property or multiplicative commutative property. Any way you can write. What is that ma? For all alpha comma beta belongings to z of I implies, let us proceed alpha into beta. If you can show alpha into beta is same as beta into alpha, that is enough. Alpha into beta already here we calculated. What is that ma? AC minus BD plus I into AD plus BC. ఇది ఏదో రిలేషన్ నెంబర్ 1 అనుకుందాము. నౌ లెట్ us go for బీటా ఇంటూ ఆల్ఫా. బీటా అంటే ఏంటమ్మా మనకి C ప్లస్ ఐడి ఇంటూ ఆల్ఫా ఈజ్ వాట్ మా ఏ ప్లస్ ఐబి. మళ్ళీ ఇక్కడ ప్రోడక్ట్ చేద్దామమ్మా. వాట్ ఈస్ దట్? సిఏ ప్లస్ బీడి ఆర్ ఏసీసీఏ అన్న ఒకటి, సారీ సిఏ ప్లస్ డిబి క్లియర్ రాద్దాం. CA minus DB because this into this is CA, I square is minus 1 into DB, free from I term, plus I into CB plus DA. Okay na? But A, B, C, D are integers ma. CA you can write as AC and DB you can write as BD plus I into CB you can write as BC plus DA you can write as AD or AD plus BC, anyway you can write. Let it be this is number 2 ma. ఇప్పుడు ఒకసారి 1 and 2 కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి అమ్మా. ఫ్రమ్ 1 and 2 ఇంప్లాయిస్
alpha into beta should equal to what ma? Beta into alpha. Therefore ఇక్కడ వరకు కంక్లూషన్ ఏంటమ్మా, z of I comma plus comma dot is a commutative ring. ఇక్కడ వరకు మనం కామ్యుటేటివ్ రింగ్ అని ప్రూవ్ చేస్తామమ్మా. నెక్స్ట్ లెట్ us go for existence of unity condition. Existence of unity means what ma? If we can show there exists unity element in z of I, that is enough ma. Unity means multiplicative identity na. Under multiplication what is identity? 1 z of I లో ఉంది అని చూపిస్తే చాలు. అదే ఇప్పుడు ప్రొసీడ్ అవుతున్నాను. We know that 1 can be written as what ma? 1 plus I into 0. Any problem is there? This belongs to z of I or not? Absolutely. ఇప్పుడు ఇక కండిషన్ రాద్దాం. ఇక్కడ ప్రాపర్టీ అయిపోయింది ఇక, ఐడెంటిటీ యూనిటీ వచ్చేసింది, 1 ప్రాపర్టీ రాద్దాం. దట్ ఈస్ ఫర్ ఆల్ ఆల్ఫా బిలాంగింగ్స్ టు జెడ్ ఆఫ్ ఐ దేర్ ఎగ్జిస్ట్ 1 బిలాంగింగ్స్ టు జెడ్ ఆఫ్ ఐ సచ్ దట్ 1 into alpha equal to alpha which equal to alpha into 1. Therefore 1 is unity in z of I. అంటే ఇక్కడ వరకు మనకు వచ్చిన కండిషన్ ఏంటమ్మా, z of I is a commutative ring with unity. బట్ మనం ప్రూవ్ చేయాల్సింది ఏంటమ్మా, ఇంటిగ్రల్ డొమైన్. ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ కావాలంటే ఏం వర్క్ చేయాలి, నో జీరో డివైజర్స్ కండిషన్ చేయాలి. ఇక్కడ అదే కొంచెం డిఫరెంట్ కండిషన్ మా, కొంచెం డిఫరెంట్ మోడ్లో చేయాలి. జస్ట్ కాన్సన్ట్రేట్ హియర్ మా, నో జీరో డివైజర్స్ కండిషన్ ఒక్కటి వర్క్ చేస్తే మనకు ఈ ప్రాబ్లం కంప్లీట్ అయినట్టే, రైట్? ఎస్. నో క్లియర్గా సబ్ హెడింగ్ రాస్తున్నాం, వితౌట్ జీరో డివైజర్స్ అని హెడింగ్ పెడుతున్నాం. వితౌట్ జీరో డివైజర్స్. When do you say z of I has no zero divisors ma? Whenever alpha into beta equal to 0, either alpha is 0 or beta is 0. అదే రాస్తున్నాను. Let alpha into beta equal to 0 for alpha comma beta belongings to z of I. Using this, if you can show either alpha equal to 0 or beta equal to 0, that is enough ma. But what is alpha into beta ma? A plus IB into C plus ID is equal to 0, right? దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే ఏమొస్తుందమ్మా, AC మైనస్ BD ప్లస్ I ఇంటూ AD ప్లస్ BC ఈక్వల్ టు 0. బట్ 0 మళ్ళీ ఈ ఫామ్లో రాస్తాను, 0 ప్లస్ I ఇంటూ 0. ఎనీ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ దేర్? 0 కెన్ బి రిటర్న్ యాజ్ 0 ప్లస్ I ఇంటూ 0, రైట్? అంటే ఇదే ఫామ్లో రాస్తున్నాను. నౌ కంపేర్ కరస్పాండింగ్ టర్మ్స్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్. If suppose this is equal to this means what ma? AC minus BD equal to 0 as well as AD plus BC is equal to 0. Okay na? బట్ ఇప్పుడు ఒకసారి ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి, AC మైనస్ BD 0 అయిందంటే A ఈక్వల్ టు 0 అయినా చాలు, B ఈక్వల్ టు 0 అయినా చాలు. మొత్తం ఎక్స్ప్రెషన్ చూడండి, A 0 అయిందంటే 0, B 0 అయిందంటే 0, 0 మైనస్ 0 0. ఇక్కడ కూడా A 0 దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ 0, B 0 దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ 0. ఈ రిలేషన్ సాటిస్ఫై అవుతుంది. అదర్వైజ్ C ఈక్వల్ టు 0 అయినా D ఈక్వల్ టు 0 అయినా చాలు. యూ సే టోటల్ బోత్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ మస్ట్ పాసిబుల్. C 0 అయిందంటే దిస్ ఇస్ 0, D 0 అయిందంటే ఇది 0, 0 మైనస్ 0 0 కదా. D 0 అయిందంటే ఇది 0, C 0 అయిందంటే ఇది 0. అంటే ఇప్పుడు ఇది మొత్తం సాటిస్ఫై కావాలి అని అంటే ఎదర్ దిస్ ఆర్ దిస్ ఈజ్ ఎనఫ్, రైట్? బట్ A ఈక్వల్ టు 0, B ఈక్వల్ టు 0 implies is it A plus IB equal to 0 or not? Absolutely. Or C equal to 0 plus D equal to 0 means C plus I into D also 0 or not? Absolutely. But A plus IB is what ma? Alpha or not? Or C plus ID is what ma? Beta or not? That's all. Whenever alpha into beta equal to 0, we proved either alpha equal to 0 or beta equal to 0 ma. Right? Then we say Z of I has no zero divisors. Right? ఇప్పుడు చూడండి, it is a commutative, Z of I is a commutative ring with unity and has no zero divisors. Hence ఇక ఫైనల్ కంక్లూజన్, Z of I comma plus comma dot is an integral domain. This completes your new question, right?
Yes, now see one important problem. Find all units of the set of all Gaussian integers. The set of all Gaussian integers. Yes, this is the question for you. అంటే Gaussian integer set కి ఎగ్జిస్ట్ అయ్యే ఆల్ యూనిట్స్ ఫైండ్ చేయండి అన్నారమ్మ. యు నో డెఫినేషన్ ఆఫ్ యూనిట్ మా. వాట్ ఈస్ దట్? ఎన్ ఎలిమెంట్ ఇన్ Z of I which has multiplicative inverse is called as unit మా. అంటే మన Z of I సెట్లో ఏ ఎలిమెంట్కి మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందో చూడండి, ఆ ఎలిమెంట్సే యూనిట్స్ అవుతాయి, వాటిని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామమ్మా. రైట్? ఫర్ దట్ ఫస్ట్ డిఫైన్ ది సెట్ ఆఫ్ ఆల్ Gaussian integers మా. ది సెట్ ఆఫ్ ఆల్ Gaussian integers is given by, yes, it is Z of I is equal to set of all elements A plus IB such that A comma B belongs to Z. ఇప్పుడు దీంట్లో యూనిట్ ఎలిమెంట్స్ ఫామ్ చేయాలి. ఫస్ట్ ఏం చేస్తాను, నేను Z of Iలో ఒక x ప్లస్ IY అనేది యూనిట్ అని తీసుకుంటానమ్మా. యూనిట్ ఇన్ Z of I అని తీసుకొని యూనిట్ డెఫినేషన్ సాటిస్ఫై చేసేట్టుగా ఆల్ x అండ్ y వాల్యూస్ ఫైండ్ చేసి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాను. యూ గెట్ ఆల్ యూనిట్స్ ఆఫ్ Z of I. అర్థమైందా అమ్మా? లెట్ us టేక్ x ప్లస్ IY ఈజ్ యూనిట్ ఇన్ Z of I మా. ఇక యూనిట్ డెఫినేషన్ సాటిస్ఫై అయ్యేట్టుగా ఆల్ XY వాల్యూస్ క్యాలిక్యులేట్ చేద్దామమ్మా. ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాము. యూ గెట్ ఆల్ యూనిట్స్ ఆఫ్ Z of I మా. రైట్? ఫర్ దట్ కాజ్ in the next step I am going to take x plus IY is unit in Z of I. But what is the definition of unit ma? ఇది యూనిట్ అయ్యింది అంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా? దీనికి మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్ ఇన్ Z of Iలో ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. ఆ మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్సే u ప్లస్ IV అని తీసుకుంటున్నాను, ఏదో ఒక నెంబర్ తీసుకుంటున్నాను. లెట్ u ప్లస్ IV ఈజ్ multiplicative inverse of x plus IY, because x plus IY is what my unit in Z of I ఏంటంటే దానికి మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది, అదే u plus IV అంటున్నాను. బట్ whenever u plus IV is multiplicative inverse of x plus IY మా, their product should be unity element in Z of I or not. అంటే మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్ అయ్యిందంటే వాటి ప్రోడక్ట్ ఏం కావాలి? ఐడెంటిటీ, మల్టిప్లికేటివ్ ఐడెంటిటీ ఆర్ యూనిటీ ఎలిమెంట్ అవుతుందా లేదా? అదే రాస్తున్నాను. మల్టిప్లికేటివ్ ఐడెంటిటీ ఆర్ యూనిటీ ఇన్ Z of I ఈజ్ వాట్ మా 1. అంటే ఈ రెండు ఒకదానికొకటి ఇన్వర్స్ పొజిషన్లో ఉన్నామంటే వాటి ప్రోడక్ట్ ఏం కావాలి? యూనిటీ ఎలిమెంట్ ఇన్ ద సెట్ కావాలి, అదే రాస్తున్నాను. రైట్? బట్ లెట్ us గో ఫర్ దిస్ మా. ఇప్పుడు ఇక x ప్లస్ IY వచ్చేసింది కదా. నెక్స్ట్ ఐ వాంట్ యూజ్ మాడ్యులస్ కండిషన్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్. మాడ్యులస్ ఆఫ్ x ప్లస్ IY ఇంటూ u ప్లస్ IV ఈజ్ ఈక్వల్ టు mod 1 మా. But you know mod A into B equal to mod A into mod B. It is mod x plus IY into mod U plus IV is equal to mod 1 is 1. No change at all. But mod x plus IY you know ma, square root of x square plus y square into mod U plus IV is what ma? Square root of U square plus V square equal to this one. Modulus of complex number తెలుసు కదా, అదే రాస్తాను. ఇప్పుడు ఈ రూట్ రిమూవ్ చేయడానికి నేను ఏం చేస్తాను? ఐ వాంట్ యూజ్ స్క్వేర్ కండిషన్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ మా. ఐ మీన్ దిస్ ఇంప్లాయిస్ x square plus y square into u square plus v square is equal to 1 square which is 1. Squaring on both sides you get this one, right? బట్ ఇక్కడ ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేయండి, x ప్లస్ IY మనకి Z of Iలో ఎలిమెంట్ అయ్యిందంటే x అండ్ y బోత్ ఆర్ ఇంటీజర్స్ కదా. x అండ్ y ఇంటీజర్స్ అయ్యేట్టుగా x స్క్వేర్ ప్లస్ y స్క్వేర్ ఇంటూ u స్క్వేర్ ప్లస్ v స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 1 అయ్యేట్టుగా, వేర్ u అండ్ v కూడా ఇంటీజర్స్ అయ్యేట్టుగా ఉండే రిలేషన్ ఏంటమ్మా? ఓన్లీ వన్ పాసిబిలిటీ షుడ్ బి దేర్. x స్క్వేర్ ప్లస్ y స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 1 అండ్ u స్క్వేర్ ప్లస్ v స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 1. దెన్ ఓన్లీ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్. అమ్మ ఇది 1 అయితేనే దిస్ ఇంటూ దిస్ 1 అవుతుంది. ఇంకోటి కూడా ఉంది, ఇది -1 ఇది -1 అయినా -1 ఇంటూ -1 1 అవుతుంది. బట్ ఇక్కడ x అండ్ y ఇంటీజర్స్ అయినప్పుడు x స్క్వేర్ ఇక -y అయ్యే ఛాన్స్ ఉందా? నెగిటివ్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉందా? స్క్వేర్ టర్మ్ రాదు. కాబట్టి 100% ఇది 1 అయ్యి ఇది 1 అయితేనే దాని ప్రోడక్ట్ ఏమవుతుంది? 1 అవుతుంది. లైక్ దట్ ఐ ప్రొసీడ్ హియర్ మా. రైట్? అలా నేను ఇక్కడ వర్క్ ప్రొసీడ్ అయినానండి. బట్ x స్క్వేర్ ప్లస్ y స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 1 రిలేషన్ కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి.
ఎప్పుడెప్పుడు అది 1 అవుతుంది. ఒకటి చూడండి, ఇదే చూడండి, ఇక మనకు కావాల్సింది XY వాల్యూసే కదా, ఇది అవసరం లేదు, దీన్ని కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. ఈ రిలేషన్ సాటిస్ఫై అయ్యేట్టుగా ఆల్ X అండ్ Y వాల్యూస్ కాంబినేషన్స్ తీసుకుందాం. X ఈజ్ 0, Y ఈజ్ 1. ఓకేనా? X0 Y1 అయింది అనుకోండి, 0² + 1² ఈజ్ వాట్ 1. నెక్స్ట్ 1 X0 Y - 1 క్లియర్గా ఇలా తీసుకుంటున్నాను. ఓకేనా? X0 Y - 1 0 Y -1 హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ వాట్ 1. దిస్ ఈజ్ 1 పాసిబిలిటీ ఇది ఒకటి అయిపోయిందమ్మా. నెక్స్ట్ 1 X1 Y0 దిస్ ఈజ్ 1 పాసిబిలిటీ. నెక్స్ట్ X - 1 Y0 దిస్ ఈజ్ అదర్ పాసిబిలిటీ దీస్ ఆర్ ద టోటల్ పాసిబిలిటీస్. వన్స్ చెక్ ఇవ్వండి ఓవరాల్ పాసిబిలిటీస్ రైట్. ఇప్పుడు చూడండి, ఒక్కొక్కటి తీసుకోండి. దిస్ ఈజ్ 1 కాంబినేషన్, దిస్ ఈజ్ నెక్స్ట్ కాంబినేషన్, అందుకే ఇలా డిఫరెంట్ మోడ్లో పెట్టినాను. దిస్ ఈజ్ నెక్స్ట్ కాంబినేషన్, దిస్ ఈజ్ నెక్స్ట్ కాంబినేషన్. వీటన్నిటిని తీసుకెళ్ళి మన ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. క్లియర్గా 1 అంటున్నాను, 1గా తీసుకున్నాను. ఫ్రమ్ 1 ఇంప్లాయిస్, ఫస్ట్ చూద్దాం. X ఈజ్ 0 Y ఈజ్ 0 ఇంప్లాయిస్ X ఈజ్ 0 Y ఈజ్ 1 ఇంప్లాయిస్ ఏంటమ్మా I, ఒక యూనిట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ X ఈజ్ 0 Y ఈజ్ -1 బికమ్స్ ఇట్ ఈస్ -I. ఓకేనా? నెక్స్ట్ X ఈక్వల్ టు 1 Y ఈజ్ 0, X ఈజ్ 1 Y ఈజ్ 0 ఇట్ ఈస్ 1 నెక్స్ట్ X ఈక్వల్ టు -1 Y ఈజ్ 0 ఇట్ ఈస్ -1. ఆర్ టోటల్ యూనిట్స్ ఆఫ్ Z ఆఫ్ I. ఇంకా క్లియర్ రాస్తున్నాను దీన్ని. ఇదేంటమ్మా 1, -1 I, -I మీన్స్ వాట్ +or-1, +or-I ఆర్ టోటల్ యూనిట్స్ ఆఫ్ Z ఆఫ్ I. అర్థమైందా లేదమ్మా కండిషన్ రైట్? ఇదే +or-1 +or-I ఆర్ టోటల్ యూనిట్స్ ఆఫ్ Z ఆఫ్ I. దీస్ ఆర్ ద టోటల్ యూనిట్స్ ఆఫ్ గాషియన్ ఇంటీజర్స్. ఇది కూడా ఎగ్జామినేషన్లో అడిగే పాసిబిలిటీ ఉంది. ప్రాక్టీస్ చేసి ఉండండి, పెద్ద వర్క్ ఏం లేదు ఇక్కడ రైట్. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ గాషియన్ ఇంటీజర్స్ రిలేటెడ్ ఏరియాస్ రైట్. ఇంకా ఫర్దర్లో ఎక్కడన్నా గాషియన్ ఇంటీజర్ వస్తే ట్రై టు రిమెంబర్ దిస్ డెఫినేషన్ రైట్.